ప్రపంచ ఎంఎస్ఎంఈ దినోత్సవాన్ని స్థానిక తాజ్ హోటల్ నందు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ సెల్ఫ్ ఎన్ఆర్ఐ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ రిలేషన్స్ శాఖ మంత్రులు శ్రీ కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, రాష్ట్ర పరిశ్రమల జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. Honorable MLA Tirupati, respected Koneti Adimulam Garu, Honorable MLA Tirupati. I'm really happy that all of you have chosen Tirupati for this reverse bias sellers meet, and that too on a very wonderful occasion of World MSME Day. As you are aware, MSMEs provide the bulk of employment in any sector, in the state. Even for Tirupati, for example, close to 1.8 lakh people are engaged in MSME sector compared to the mega industries where could only employ 1 lakh people across the district. Also, if you can take the theme of this year's World MSME Day, MSMEs create sustainability in the lives of many people, especially the marginalized and middle class people, because they create an opportunity for these people in their ecosystems to create some sort of sustainability employment for them and their nearby families. So they can be as small as even 50 lakh, 1 crore units, as big as maybe 50 to 100 crore units. So I think across the world now most of the industries are looking to boost upon these MSMEs because they ensure the state's GDP increases, they ensure there is an overall income in the per capita income. So it plays it, Honorable CM always speaks to us on these parameters to how to improve the district's GDP, how to improve the district's gross value added, how to improve the overall per capita income. He is in fact taking these parameters, reviewing these parameters with all of us for every 3 to 6 months. ప్రధానమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ మనకు ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రి గారు మన సోదరులు కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు మన జిల్లాకు రావడం చాలా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే చాలామంది చిన్న చిన్న పరిశ్రమలతో మొదలుపెట్టి మళ్ళా పెద్ద పరిశ్రమలు కూడా పోయే అవకాశాలు ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటికి ఒకరు ఒక ఇండస్ట్రీ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. ఈ భారతదేశంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి కోరుకుంటున్నారో దాని భాగంగా కలిగిన వెంకటేశ్వర ఆశీస్సుతో మన తిరుపతి పట్టణానికి కలెక్టర్ గారు కూడా రాజకీయంగా ఇష్టపడుతున్నారు. అనేక సార్లు సందర్శించారు. శ్రీ సీట్లో 220 ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. మొన్ననే గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ బాబు గారు కూడా వచ్చి ఎల్జీ కంపెనీ ప్రారంభం చేశారు, భూమి పూజ చేశారు. ఇవి కాకుండా అపోలో, హీరో, కాప్రికన్, కాఫీ ఫ్యాక్టరీ, చాక్లెట్ కంపెనీ, ఇవన్నీ కూడా ఆ శ్రీ సిటీ ఎస్టేట్ కాకుండా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా అది కూడా గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారే అపోలో కానీ హీరో కానీ స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు చూస్తే ఎంత ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్ ఉందో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఉద్యోగం కల్పించడం కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దగ్గర అనేక సందర్భాలుగా గతంలో 5 సంవత్సరాల ముందుగా ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది ఉద్యోగం చేశారు. And I am also happy to see the organization of such an event here. I don't know whether it is happening in all across many other states, but I am very sure it is happening in Andhra Pradesh to help this sector grow, and this is really something very phenomenal. As already been told by many other speakers, the honorable MLAs already told about the challenges, and also the chairman also mentioned about the challenges that are faced by MSME in many ways. I think this is well known, not much to speak. The issues of getting
support in terms of the funding is continuing to remain as a major issue for MSME, those who are getting into entrepreneurship. Tirupati. We are witnessing different institutions. I think that's only because huge supporting pillar we have with us on Honorable Minister for MSME. Well, the topic is on the World MSME Day Celebrations 2025. We bring you and sellers. We had the first day session, and today, as we see, we have a lot of MSMEs who have walked up. Hearty congratulations, Amrita Gadu. We expect you to provide. Hearty congratulations to KK International. I would like to say a little history about our MSMEs, because it is a time when we have to acknowledge ourselves and what are we contributing in the world and India and Andhra Pradesh. As you all know that the United Nations General Assembly has nominated June 27th as the International Day for MSME. As you all know that it has been the second highest employment creator after agriculture. So you should acknowledge yourself that you are the second largest employment creator in the country and mostly in the world in terms of creating the employment. So we are 90% of the businesses, 60 to 70% of employment, 50% of the GDP in the worldwide. And I also say that in India, MSMEs are the backbone of the economy, accounting 30% of GDP and 45% of exports and employing more than 11 crore people. And I also say that in Andhra Pradesh, after the recent latest survey of AP Socio-Economic Survey 24-25, the industry sector significantly contributes 23.17 of gross value added. So this ensures that what is MSME and how important MSME is today is going to revive the poor, the society in the betterment of social economic conditions. So definitely I would like to congratulate all of you in terms of celebrating this MSME, World's MSME Day and being a part of MSME enterprise. Thank you so much. Amazing support you've been giving us and for your time, patience, you've been busy with your schedules by Dr. S.P. Sonal, Honorary Advisor, Government of Andhra Pradesh. So, excuse me, sir. అలాగే శ్రీ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు తిరుపతి జిల్లాలో రివర్స్ బయర్ సెల్లర్ మీట్ ఈస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంఎస్ఎంఈ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్ ర్యామ్ స్కీమ్ కింద ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. ఈ రివర్స్ బయర్ సెల్లర్ మీట్ అంటే ఫారిన్ నుంచి వేరే కంట్రీస్లో నుంచి ఒక 30 to 35 బయర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి వీ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ ఓవర్ హియర్. దిస్ ఇస్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై FIO. And each 35 buyers across 10 sectors, mana MSMEs, Andhra Pradesh MSMEs, all products ikkada presentation chestunaru. They will have a one-to-one negotiation with the international buyers, and on the basis of the product quality and the demand and otherwise they get orders. But rendu RBSM events already complete ayindi, okati Visakhapatnamlo, okati Vijayawada. We are happy to share 130 MSMEs have got orders to export their products. So when the MSMEs are exporting their products, that is the ultimate goal. So this is in follow-up to that. And today is a very special day. 27th June is the World MSME Day. So we are using this occasion to also celebrate the MSMEs who are the champion of the economy. They are the backbone of the economy. And this Roja event has happened, and it is participated by our Honorable Minister Kondapalli Srinivas Garu for MSME SERP and NRI Relations, District Collector, MLAs and other dignitaries. So with that said, I hand over the mic. నమస్కారాలు. ఈరోజు జూన్ 27వ తారీఖు ప్రపంచం అంతా కూడా ఇంటర్నేషనల్ MSME డే అంటే
అంటే మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి ప్రత్యేకంగా ఒక రోజు జరుపుకున్నటువంటి రోజు ఈరోజు. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో సుమారు 60% ఎంఎస్ఎం బిజినెసెస్లో ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించినటువంటి ఎంటర్ప్రైజెస్. అంతేకాకుండా 60 నుంచి 70% ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ నుంచే క్రియేట్ అవుతా ఉంది ప్రపంచం అంతా కూడా. 50% జీడిపిలో కూడా ఎంఎస్ఎంఈఏ కల్పిస్తుంది. మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎంఎస్ఎంఈ 30% జీడిపి వాల్యూ చేస్తుంది. 50 సుమారు 50% వరకు ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో ఐటీ ఎలాగైతే మన రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చి ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీని తయారు చేశారో అదే దశగా ఎంఎస్ఎంఈస్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఎంఎస్ఎంఈస్కి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఎంఎస్ఎంఈస్కి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీని జట్టుకొడుస్తూ అలాగే బ్యాంక్ లింకేజ్ చేస్తూ భవిష్యత్ కాలంలో 2029 కల్లా ప్రతి కుటుంబాన్ని నుంచి ఒక పారిశ్రామికత రావాలని ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మా అందరినీ కూడా శాసనసభ్యులు కానీ మేము కానీ ఇక్కడ ఎంఎస్ఎంఈస్ని ప్రోత్సహించడానికి ఒక పెద్ద ఎత్తున కార్యాచరణ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని నిమిత్తమే ఈరోజు 175 కాన్స్టిట్యున్సీస్లో 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యున్సీ. ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి దానికి కూడా ఒక ప్రతిపాదన తయారు చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మరి అంతేకాకుండా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, ఒక నాలెడ్జ్ సెంటర్సు ప్రతి జోన్లో మనం అనుకున్నటువంటి 5 జోన్లలో కూడా ఒక హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో హబ్ అమరావతిలో పెడుతూ ప్రతి జోన్లో కూడా ఒక స్పోక్ని ఏర్పాటు చేస్తూ వాటిని కూడా ఒక కార్పొరేట్ స్థాయికి లింక్ చేస్తూ ఆ కార్పొరేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జోన్లో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అందరికీ కావాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ కానీ ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే కొత్తగా పెట్టే వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టే వాళ్ళకి స్టార్టప్ మీద కొంచెం సహాయం చేయడం కానీ అలాగే పేటెంట్ రైట్స్ క్రియేట్ చేయడంలో కానీ లేకపోతే బ్యాంక్ లింకేజ్ చేయడంలో కానీ లేకపోతే ఐపీఓ ఎవరైనా ఎస్ఎంఈస్ ఎవరైనా ఐపీఓకి వెళ్దాం అనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా కావాల్సిన సపోర్ట్ చేయడంలో కానీ మరి అంతేకాకుండా మరీ ముఖ్యంగా వెంచర్ క్యాపిటల్ని కూడా దాంట్లో లింక్ చేస్తూ రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ని దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో నెలకొల్పోతున్నారు. వితిన్ 1 మంత్లో దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేద్దామని కూడా కార్యాచరణ ఉంది. మరి అంతేకాకుండా మనకున్నటువంటి పాలసీస్ అన్నీ కూడా ఈరోజు సంవత్సర వ్యవధి కాలంలో మన పాలసీస్ అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రైజెస్కి చాలా సహకారం చేస్తూ వాళ్ళు రేపొద్దున్న ఇండస్ట్రీస్కి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున సహకారం అందుతుందని మరి ఈరోజు తిరుపతి వేదికగా ఈరోజు వరల్డ్ ఎంఎస్ఎంఈ డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే కాకుండా ఇక్కడ కూడా రివర్స్ బయర్ సెల్లర్ మీట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ దేశ విదేశాల నుంచి ఎవరైతే ఇండియా నుంచి ప్రొక్యూర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ ఆహ్వానం పలికించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని లింక్ చేస్తూ వాళ్ళకి సుమారు 130 మంది ఎంఓఈస్ ఈరోజు చేసుకొని 130 ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్స్ నుంచి ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి ఈరోజు దేశ విదేశాల నుంచి ఇక్కడ కొనుక్కునే ప్లాట్ఫామ్ ఈరోజు తిరుపతిలో వేదికగా చేయడం జరిగింది. ఇలాంటివి చాలా కార్యాచరణలు ఈరోజు ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది. అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కానీ అలాగే ఐపీఆర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానీ అలాగే జెట్ సర్టిఫికేషన్, జీరో డిఫెక్ట్ సర్టిఫికేషన్. ఎందుకంటే ఈరోజు జెట్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ప్రపంచం యావత్తు కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు కలెక్టర్స్కి సదుపాయం కల్పిస్తూ కలెక్టర్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా సౌకర్యాలు మన ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్స్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ మరి ఈరోజు సుమారు 10 ఎంఓఈస్ కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఎంఓఈస్ కూడా మరీ ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఎంఈ వాళ్ళకి పనికొచ్చే ఎంఓఈస్ అన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా మేము మా వెబ్సైట్లో లిస్టింగ్ చేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ఏదైనా ఎంఎస్ఎంఈ సపోర్ట్ కావాలంటే ఎంఎస్ఎంఈ 1 వెబ్సైట్ని చూడండి. అందులో పాలసీ డాక్యుమెంట్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి సపోర్ట్ ఎంఎస్ఎంఈకి ఎటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఐపీఆర్ అవ్వచ్చు,
జెడ్ సర్టిఫికేషన్, ఇవన్నీ కూడా అందులో వివరాలు ఉన్నాయి. మీకు ఏది కావాలన్నా కూడా మీకున్నటువంటి లోకల్ కలెక్టర్ గారు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇండస్ట్రీ అప్రోచ్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా సమకూర్చే ప్రయత్నం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని మీ అందరూ తెలియజేసుకుంటూ, మరి భవిష్యత్ కాలంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మీరందరూ కూడా రేపు యువకులందరూ కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి మన ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసే దశగా వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను.